مطلب شیخ صاحب یہ پہلے یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ کوئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تو بس یہی چل رہا ہے سلسلہ کہ آئیں اور بیان دیتے جائیں. دنیا کے مہذب ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ شیڈو کیبنٹس کام کر رہی ہوتی ہیں اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں, اسیس کر رہی ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور جیسے ان کو موقع ملتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اقتدار میں آ کر فوری طور پر امپلیمنٹیشن کرتی ہیں اپنی پالیسیز کے, تاکہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے. یہاں پر اقتدار میں آنے سے پہلے لوگ بیان بازی کرتے ہیں اور اقتدار میں آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بری صورتحال ہے. کیا وجہ لگتی ہے آپ کو اس کی؟ دیکھیں بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو خان صاحب نے جس وقت حکومت لی تو اس وقت خان صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ میری تیاری مکمل ہے. اسد عمر صاحب ہمارے بھائی ہیں, پوری ٹیم جو ہے وہ شو کیس کی جاتی تھی, مگر جس وقت حکومت میں آئے اور مسائل جو ہے وہ قابو سے باہر ہو گئے تو پھر پورے ٹینیور میں خان صاحب 3 دفعہ آن ریکارڈ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ مسائل اتنے ہوں گے. اٹ واز اے ٹپ آف دی آئس برگ, ہمیں اندازہ نہیں تھا نیچے کیا ہوا. یہی صورتحال پیدا ہوئی جس وقت پی ڈی ایم نے اور پی ایم ایل این نے گورنمنٹ جو ہے وہ لے لی عدم اعتماد کے بعد. جی اور جس وقت چیزیں قابو کرنا تو بہت دور کی بات ہے بلکہ تباہی اور بربادی کر دی. تو ان سے جب پوچھا گیا تو اب آپ نے یہ خود بیانات سنائے, یہ بھی کہتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ بیسیکلی پارٹیز سولوشنز نہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, پارٹیز باریاں دیکھ رہی ہوتی ہیں. اور جب یہ بیٹھی ہوتی ہیں تو میڈیا کنزمپشن کے لیے آپ کو تو یہی بتاتے ہیں کہ ہم ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, بٹ بیسیکلی یہ جو ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ, ذاتی ایجنڈاز ہوتے ہیں, ذاتی کیسز ہوتے ہیں, یہ اپنے معاملات میں انٹینگل ہوتے ہیں, کوئی نیب میں, کوئی ایف آئی اے میں, بزنسز کہیں پہ رکے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ جیسے ہی حکومت ملتی ہے تو وہ توجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کس طریقے سے آ کے پہلے اپنی جان چھڑائیں اور پھر اگلے الیکشن کی تیاری, الیکٹیبلٹی. پھر جب اگلے الیکشن کی تیاری میں یہ حکومتیں جاتی ہیں تو پھر اس وقت جو موجودہ ملکی مسائل ہوتے ہیں ان کی طرف یہ توجہ دے ہی نہیں سکتے ہیں. اب آپ اس حکومت کی ایک مثال لے لیں کہ ایک طرف تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ روٹی کھانے کو نہیں ہے, بھوک سے مر رہے ہیں, دوسری طرف 80 وزیر رکھے ہوئے ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب, وزیر اعظم نے کل کہا قریب جا رہا ہے, اور دوسری طرف یہ فورن ٹرپس نہیں رک رہے ہیں, گاڑیاں, پروٹوکولز. اور آپ دیکھیں, اور یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کی بات نہیں ہے, پنجاب حکومت جو ہے وہ اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ ایک ضلع میں دے رہی ہے. مطلب آپ مجھے یہ بتائیں, آئی ایم ایف والے, ورلڈ بینک والے اندھے ہیں. آپ انہیں کہتے ہیں ہمارے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے, مگر اربوں روپے کی سڑکیں بنانے کے لیے پیسے پنجاب کے پاس بھی ہے, اربوں روپے, کھربوں روپے کے پل بنانے کے لیے پیسے سندھ کے پاس بھی ہے, اربوں روپے جو ہے وہ کے پی کے پاس بھی ہے, وہ کمیشنز بھی جا رہی ہیں, نالیاں بھی بن رہی ہیں, ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. جن ملکوں کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہوتی, جو ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہوتے ہیں, وہاں یہ للے تللے بند ہو جاتے ہیں. یا ایسے ہی ہے, آپ اپنے گھر میں اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہ ہو تو آپ باقی ساری اننیسیسری چیزیں روک دیتے ہیں. میں نے اسحاق ڈار صاحب کو سنا, انہوں نے کہا جی یہ کیا آپ بار بار کہتے ہیں کہ دیوالیہ دیوالیہ, یہ ایسی باتیں مت کیا کریں. اور ساتھ ہی اگلے دن انہیں کے وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ جی ملک کو خان صاحب نے دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچا دیا. فرسٹریشن ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے, کمنگ بیک ٹو یور پرنسپل کوشچن, کہ یہ لوگ اس تیاری سے آتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے. یہ اس لیے آتے ہیں کہ اسی یہ واری لینی لینی ہے. آل رائٹ, بس واریاں مل جانی نے تو پھر تسی بھی رہو تے اسی بھی رہو گے. اچھا ماریا, ترجیحات کی بات ہے کہ ترجیحات نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ آپ بھی اپنے شوز میں انٹرویوز لیتی ہیں, بات کرتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ حکومت سازی سے پہلے اور اس کے بعد بیانات یکلخت چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ کتنا ڈس اپوائنٹنگ ہوتا ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ پھر اپنے بیانات سے مکر جاتے ہیں اور پھر ہمیں ریزننگ دیتے ہیں کہ جی اس وقت یہ سچویشن تھی, ہمیں یہ نہیں تھا پتا, ہمیں یہ پتا تھا. کیسے یہ جسٹیفائی کر لیتے ہیں اپنے ایکشنز کو؟ دیکھیں, ایک بیان ہوتا ہے سیاسی جو اس وقت دیا جاتا ہے جب آپ اپوزیشن کے اندر ہو. عمران خان صاحب نے جو سہانے خواب دکھائے تھے جب حکومت میں آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا پڑتا ہے, اور جتنے سیدھے معاملات وہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک دفعہ کہیں گے تو لوگ پاکستان پیسے بھیجنا شروع کر دیں گے اور اس ملک کے مسائل سالو ہو جائیں گے, وہ چیزیں اپوزیشن کے اندر یہ باتیں
ये नारे, ये दावे करना आसान होता है, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो आटे दाल का भाव पता चल जाता है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम थोड़ा सा इस मामले में इसलिए डिस्काउंट कर देते हैं जी कि उनकी पहली मर्तबा हुकूमत थी। सो जनरली ये बात भी दुरुस्त है कि वो बहुत सारे मामलात से उस तरह से आशना थे भी नहीं जैसे कि बाकी जो पार्टीज हैं वो हैं। उन्होंने कभी अमूर हुकूमत चलाए ही नहीं, तो जब आए वो इक़्तिदार में तो उनको काफी टाइम लगा सीखने में भी, अब गलतियां करने में भी, आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो कहते हैं वो निजाम को समझे। तो उनके पास काफी एक्सपर्ट लोग मौजूद भी थे जिन्होंने बाद में आके टेक ओवर करके थोड़ा सा स्टीयर किया है इस मईशत को। लेकिन जो उनकी कोर टीम थी तो बड़ी इनएक्सपीरियंस, वो तकरीबन तमाम लोग ही नए थे। जो मौजूदा हुकूमत है, जब ये अप्रैल से पहले सारे दावे कर रहे थे तो हम भी बड़े ताज्जुब से सुन रहे थे कि ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इन्हें तो एग्जैक्टली पता है कि क्या चैलेंजेस होते हैं, इन्हें एग्जैक्टली मालूम है। इक़्तिदार में आके जो ये कीमतें कम करने की बात करें, फॉर एग्जाम्पल डॉलर को अगर 150-180 लाना चाह रहे थे, सो इनको ये मालूम था कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कीमतें बिजली की कैसे कम करेंगे, क्योंकि जो मुआहदे किए हैं तमाम इन्होंने पावर प्लांट्स और जो तमाम महंगी बिजली बनाने के पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसके होते हुए जिन्होंने बाकायदा ये डील स्ट्रक्चर की हैं, ब्रोकर की हैं और फाइनलाइज की हैं, जब वो सियासी तौर पे कहते थे कि हम बिजली की कीमत नीचे लेके आएंगे, तो ऑब्वियसली ये बात यकीन करने की नहीं थी। आम आदमी को शायद इस पे, इन बातों पे यकीन आ जाता हो, लेकिन जो भी एक्सपर्ट्स है वो मालूम था कि ऐसा होगा नहीं। सो देखिए, ये सियासी बातें होती हैं। और सबसे बढ़ के जो पेट्रोलियम प्राइसेस वाला मामला देख लें मारिया, उसके ऊपर कितनी सियासत की गई कि जी खान साहब सब्सिडी दे के चले गए, और जाहिर है खान साहब ने भी उस वक्त सब्सिडी दी जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, तो उस वक्त अंदाजा हो गया था कि उनके लिए एक लैंड माइन बिछा कर गए। जिस तरह से एक लैंड माइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए 2018 में मिफ्ता साहब भी बिछा के गए थे। वो बाद में कहते थे कि जो हमने तनख्वाहें बढ़ाई हैं और टैक्स ब्रैकेट जो है हमने फिक्स किया, ऊपर नीचे किया, लोगों को टैक्स में छूट दी है, ये हमने इलेक्शन ईयर के लिए दी और अगली हुकूमत को मुश्किल होगी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मोटा अगर मैं इसको एक सिंपल लाइन के अंदर इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूं तो वो ये है कि हमारे मुल्क की हालत उस इमारत जैसी है जिसके अंदर दीमक लगी हुई है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ बाहर से रंगो रोगन करते जा रहे हैं। आए ऐसे लेकर बाहर से हमने हर दफा नया पेंट कर देते हैं और लगता है ऐसे कि जैसे इमारत जो है वो बिल्कुल नई निकोड़ करके हम इसको काम चला लेंगे। ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। जो पैसा है वो सिर्फ 2% लोगों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो पैसे बना रहे हैं और उनको जो एक इस रियासत का खून चूसने की आदत लगी हुई है, वो लोग तमाम कैबिनेट्स में बैठते हैं, वो लोग तमाम डिसीजन मेकर पोजीशंस पे होते हैं, और अगर नहीं भी होते तो उन लोगों के बहुत करीब होते हैं जिनके पास एक कलीदी फैसले हैं, और वो रियासत का खून चूस चूस के अब इसके बाद खुद ताकतवर बन गए हैं, रियासत कमजोर बन गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गैस की बात करें, इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा जो उसकी खपत है फर्टिलाइजर कंपनीज की है। उनके जो कोटे हैं उनको किस कीमत पे किसको क्या गैस बेची जा रही है, ये आप कभी बात करें, अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स देखें तो आपको मालूम हो कितना जुल्म है इस मुल्क के साथ, इस रियासत के साथ, और किस तरह से जो है वसाइल है उस पे सिर्फ एक छोटा सा तबका काबिज है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इशफाक, जो आबादी है, ये जिस तनासुब से बढ़ती जा रही है, दिस कंट्री इज बिकमिंग अनगवर्नेबल। इधर इस्टेब्लिशमेंट आके चलाए, पीपल्स पार्टी चलाए, पीटीआई चलाए, तमाम जमातें इकट्ठी होकर चलाएं, इस मुल्क को एक सर्टेन आबादी के जो हमारा जिस तरह एक्सप्लोसिवली बढ़ रही है, कोई नहीं चला पाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज मैच नहीं करते। जितने खाने वाले हैं उतने कमाने वाले नहीं हैं। सो ये और जो कमाने वाले भी हैं वो लगाने वाले नहीं है। और गैस की जो आप बात कर रही थी ना, मीनवाइल उसके अंदर एक चीज ये भी, आप सीएनजी सेक्टर 90s में क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के नाम पर आपने देखा कि वहां पर हर 1 किलोमीटर में 25-30 से ज्यादा सीएनजी स्टेशन होते थे, और उसके अंदर कितनी ज्यादा खपत होती है गैस की। 2004-2005 ये भी परवेज लाई साहब माशाल्लाह पंजाब के अंदर सबको सीएनजी की लत लगाकर चले गए थे। वो गैस सारी खत्म हो गई, अब है ही नहीं हमारे पास। अब इतने जो जैसे कहते हैं ना शॉर्ट टर्म मंसूबे लगाए उन्होंने वोट्स के लिए, वो वोट्स भी बाद में नहीं मिलते। वो ये ना हो कि भाई क्या इलेक्टोरल सक्सेस में कन्वर्ट भी हुआ, बाद में नहीं हुआ। सो हैविंग सेड दैट कि जी सबको मालूम है प्रॉब्लम क्या है, टैक्स का निजाम फिक्स करना है, सबको मालूम है, नहीं करते हैं। प्राइवेटाइजेशन करनी है, सबको पता है कि ये जो मुनाफा नहीं बनाती कंपनियां जो जहाज रखे हुए, व्हाइट एलिफेंट्स रखे हुए, इनसे हमारी जान छुटनी होगी, नहीं करते हैं। इसके अलावा सोल्यूशन सबको पता है, करने नहीं है, ये आपकी पॉलिटिकल विल नहीं है, ये इंटेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है। ठीक है।